آج ہم صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کرتے ہیں جس کے راوی حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کتاب کا نام ہے تنویر الاذہان۔ تنویر الاذہان کو کی وہ روایت جو بہت طویل ہے، میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں گا، لیکن پٹلاگ والوں، آپ جو ہے وہ نورانی بابا کی زمین پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سادات کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس زیدی سید کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جس نے اللہ اکبر محبتوں کی نگاہوں سے لوگوں کی اصلاح کر کے شفقتوں کے ساتھ لوگوں کے اندر سنیت اور مسلک کا درد پیدا کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی منقبت جب میں پڑھوں تو آپ حضرات جو ہے خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ زندہ دلی کے ساتھ اگر سنیں گے تو میں منقبت پڑھ سکوں گا، ورنہ میں ان کی منقبت نہیں پڑھ سکوں گا، کیونکہ میری اکثر لوگوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ جب میں کوئی اصلاحی بیان کروں تو آپ بہت سنجیدگی سے سنیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب میں آقاؤں کی منقبت بیان کروں، حضور کی شان بیان کروں تو پورے مجمع پر خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، تاکہ لگے کچھ آوازیں بھی بلند ہونی چاہیے، تاکہ لگے کہ کوئی رونگ نمبر آدمی یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، محفل کے مطابق سب یہاں پر موجود ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آئیے اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں صدیق اکبر کی منقبت، لیکن اس حدیث میں جو وہ صدیق اکبر کے ساتھ منقبت مولا علی کی بھی موجود ہے، یعنی کہ اب آپ کو جو ہے گویا یہاں پر ایک بجلی گرے گی اس نشیمن پر جسے خارجیت کا نشیمن کہتے ہیں، بجلی گرے گی اس نشیمن پر جسے رافضیت کا نشیمن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر حضرت مولا علی صدیق اکبر کی منقبت پڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر مولا علی کی منقبت پڑھ رہے ہیں، اور پھر محفل کہاں سجی ہوئی ہے؟ وہ محفل جو ہے در رسول پر سجی ہوئی ہے۔ اب آئیے اس کا پس منظر ذرا پیش کروں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر صرف زبان میری ہے لیکن حقیقت میں الفاظ صدیق و علی کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو فتنہ پرور لوگ علی اور صدیق کو آپس میں دو فوجوں کی طرح پیش کرتے ہیں، دو فرقوں کی طرح پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ دو فریق کی طرح پیش کرتے ہیں، ہمارا علی وہ علی ہے جو صدیق سے جدا نہیں ہے، ہمارا صدیق وہ صدیق ہے جو علی سے جدا نہیں ہے۔ کہ ہمارے امام نے کہا ہے تیرے چاروں ہمدم ہے، یہ جان یک دل ابو بکر فاروق و عثمان علی۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ہم تھوڑی سی ایسی محفل میں کچھ گرمی آئے تو بات بنے، کیونکہ عنوان بڑا حسین ہے آج کا، اور آپ کو یہ بات بتاؤں، اب آپ چلیں گے یہاں سے تصورات کی دنیا میں در رسول پر۔ ہوا یہ تنویر الاذہان کی روایت یہ ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنے لگا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اب آپ کو ذرا مسجد نبوی جو مدینہ شریف ہے انہیں پتا ہوگا، رسول پاک اور صدیق اکبر کے گھر کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس گلی سے بھی کم کا فاصلہ، اور رسول اللہ کی کھڑکی جہاں کھلتی ہے صدیق اکبر کی کھڑکی اور رسول اللہ کی کھڑکی ایک ساتھ کھلتی ہے۔ اچھا حضور نے کس طرح یاروں کو نوازا؟ سرکار نے فرمایا کہ جس کی کھڑکی، توجہ، جس کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی ہے سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائے، دو کھڑکیاں کھلے گی مسجد نبوی میں، ایک تو نبی کی اور دوسری صدیق کی، اور پھر جو دروازے تھے دروازے فرمایا سب کے دروازے بند ہو جائیں گے، دو دروازے کھلے رہیں گے، ایک تو نبی کا دروازہ دوسرا علی کا دروازہ۔ صدیق کی کھڑکی کھلی رکھی، علی کا دروازہ کھلا رکھا، اس لیے کہ صدیق کو پسند یہ تھا نگاہیں میری ہو، مصطفیٰ کا جلوہ ہو، تو کھڑکی سے تو جلوہ ہی دیکھا جا سکتا، تو جس کو جلوے کی تمنا تھی اس کی کھڑکی کھلی رکھے، اور جس کو تلوے کی تمنا تھی اس کا دروازہ کھلا رکھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے غوث اعظم
अल्लाह बहुत खूब। अब मौला सिद्दीक अकबर अपने घर से इस तमन्ना से निकले, चलो आका की ज़ियारत करेंगे, हुजूर के घर में जाके बैठेंगे। अच्छा ये दोनों ये हैं और भी कुछ उनके साथ जिनको ये इजाजत थी कि वो हुजूर के घर में आके बैठ सकते थे, हुजूर के घर में उनका आना जाना था। एक तो सुसर थे जिसे सिद्दीक कहते हैं, उनको भी आने जाने की इजाजत थी। दूसरे दामाद भी थे और भाई भी थे, उनको भी आने जाने की इजाजत थी। सिद्दीक अकबर घर से निकले, आज रसूलुल्लाह के घर जाना है। सोचो कितने खुशनसीब थे वो लोग। लोग किस मुंह से सिद्दीक अकबर को गालियां देते, लोग सहाबा को किस मुंह से गालियां देते। सहाबी भी कहते हैं हम सहाबी ही मानते हैं लेकिन ये चीज नहीं मानते। अरे सहाबी माना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अल्लाह अकबर। लोग ख्वाब में दीदार की तमन्ना करते हैं कि ख्वाब में नबी का जलवा नजर आए। अरे जो ख्वाब में दीदार करे हम उसको एहतराम की नजर से देखते हैं, जिन्होंने माथे की आंखों से देखा उसे सहाबी कहते हैं। उन्होंने ख्वाब में थोड़ी देखी, माथे की आंखों से। और फिर वो लोग जिनको हुजूर के घर में जिनका आना जाना, हाय हाय कैसे वो शान वाले थे, हुजूर के घर में जिनका आना जाना। सिद्दीक अकबर तैयार होकर निकले घर से, हुजूर से के घर जाना है और हुजूर से मुलाकात करना है। मौला अली के दिल में भी ख्याल आया सरकार के घर जाना है, हुजूर के घर जाना है और आज आका से जाकर मुलाकात करना है, हुजूर के घर में जाके बैठना है। मस्जिद में तो सबको मुलाकात नसीब होती है, मस्जिद में तो सब मुलाकात करते हैं, सुफा के चबूतरे पे सब दीदार करते हैं, कुछ खास बातें घर में जाकर की जाती है। इधर मौला अली सोच रहे कि मैं घर जाके मुलाकात करूं, उधर सिद्दीक सोच रहे मैं घर जाके मुलाकात करूं। दोनों घर से निकलते इसलिए कि मौला अली का घर ठीक रसूलुल्लाह के बाजू में था, दीवार एक ही थी। ये निकले, उधर से सिद्दीक अकबर पहले निकल चुके थे। हुस्न इत्तेफाक ये कि दोनों रसूलुल्लाह की चौखट पर आ गए और दोनों का सामना हो गया। अब हुजूर घर के अंदर है, अब जरा तसव्वुरात में आगे आए और अब इसका लुत्फ ले कि मौला अली नबी की चौखट पर है और सिद्दीक अकबर भी नबी की चौखट पर है। दोनों की मुलाकात होती है, यानी नबी से पहले अली सिद्दीक से मिलते हैं और सिद्दीक नबी से मिलते हैं। नबी से की मुलाकात से पहले, हुजूर से मुलाकात से पहले दोनों यार एक दूसरे से मिलते हैं, हुजूर की चौखट पे खड़े हैं। अब खड़े होकर मसला ये है कि घर के अंदर पहले कौन दाखिल होगा, घर के अंदर पहले कौन दाखिल होगा, अली जाएंगे या सिद्दीक जाएंगे। दोनों में पहले जाएगा कौन। मैं और आप जैसे होते कम ज़र्फ तो कहते पहले मैं, पहले मैं। ये पहले मैं वाला तसव्वुर वहां मैं थी ही नहीं, इसलिए कि नबी ने मैं निकाल दी थी, क्योंकि जब तक मैं रहेगी तू पक्का बंदा नहीं बन सकता। मैं वाला सहाबी कैसे बन सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं निकाल दी थी, हुजूर ने तो मैं निकाल दी थी, तो वहां मैं नहीं था, वहां तो तू ही तू था, वहां तो आप ही आप था। अब वहां एक मंजर हो गया, वहां एक अजीब हुस्न इत्तेफाक हो गया। सिद्दीक अकबर कहते अली पहले आप अंदर जाएं, अली ये मुर्तजा कहते नहीं अबू बकर पहले आप अंदर जाएं। अब ये पहले आप और पहले आप का हसीन मुकालमा तनवीरुल अज़हार के जरिए से फकीर के अल्फाज के जामे में समाप्त करें। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं अली पहले तो आपको अंदर जाना होगा, इसलिए कि मैं आपसे पहले कैसे जा सकता हूँ। हज़रत मौला मुश्किल कुशा कहते हैं नहीं अबू बकर पहले तो मेरे भाई आप ही अंदर जाएंगे, पहले मैं नहीं जाऊंगा। अब जैसे ये मैं जब पहले आप और पहले आप शुरू हुआ तो चूंकि अली थे बाबे मदीनतुल इल्म, उन्होंने फौरन इल्मी जबान शुरू कर दी, उन्होंने दलील की जबान का इस्तेमाल शुरू किया। अब सिद्दीक अकबर को मौलाए कायनात कहते हैं नहीं अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे, इसलिए कि उस शख्स से पहले मैं नबी के घर के अंदर कैसे जा सकता हूँ जिसके लिए मैंने नबी ये पाक को कहते हुए अपने इन कानों से सुना है, मैंने इन कानों से हुजूर को कहते हुए सुना है कि मेरे बाद सबसे अफजल तरीन इंसान जो रूए जमीन का है वो अबू बकर सिद्दीक है। मेरे बाद
ابو بکر کے علاوہ کسی پر نہ سورج طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا، مگر یہ کہ وہ میرے بعد زمین والوں میں، میرے بعد وہ اللہ کے بندوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر جس کو نبی اپنے بعد سب سے افضل کہیں، پھر میں اس سے کیسے آگے جا سکتا ہوں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں، یہ علی کے مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ انبیاء کے بعد افضل ابو بکر ہے، انبیاء کے بعد افضل ابو بکر ہے۔ تو جس کو نبی افضل کہیں، میں اس سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے، لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے، وہاں بھی علم کی کوئی کمی تو تھی نہیں، حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں علی، پہلے تو آپ ہی نے جانا ہے، کیونکہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے کیا ہے۔ تو جس کو رسول اپنے خاندان کا سب سے افضل ترین انسان کہے، میں اس سے پہلے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ پہلے تو علی آپ ہی جائیں گے۔ دیکھا، یہ فضیلتیں چھپائی نہیں جا رہی ہے، کمینے لوگ کاٹ کسر کرتے ہیں، نکمے لوگ کاٹ کسر کرتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ پوری کھل کر بیان کر دیتے ہیں۔ صدیق بھی کھل کے بول رہے ہیں اور علی بھی کھل کے بول رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ جس کو اپنے بعد سب سے افضل کہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ صدیق اکبر بھی اسی پلے کی حدیث پیش کر رہے ہیں، علم کا انداز دیکھیں، استدلال کی کیفیت دیکھیں۔ کہا نہیں علی، میں اس سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے خاندان کے سب سے افضل ترین انسان سے کر دیا ہے، اس لیے میں آپ سے آگے نہیں جاؤں گا۔ اب وہ مولا علی تھے، وہ کہاں چپ رہتے؟ کہا نہیں ابو بکر، میں اس شخص سے کیسے آگے چلا جاؤں، اس سے کیسے میں تقدم کروں، اس سے کیسے میں آگے بڑھوں، اس سے مقدم کیسے ہو جاؤں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو یہ کہتے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے تو وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جو خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ ابو بکر جس کے سینے کو خلیل کے سینے سے تشبیہ دی جائے، میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جو دروازے میں داخل ہونے کے لیے آپ کرتے ہیں، وہ خلافت کے لیے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا بات، بہت دروازے میں داخل ہونے کے لیے اتنے محتاط ہیں، وہ دروازے خلافت میں داخل ہونے کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو سب من گھڑت قصے ہیں، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ثواب اعظم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ مولا علی کی زبان ہے کہ جس کے سینے کو نبی نے خلیل اللہ کا سینہ قرار دیا، میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے۔ اب وہ صدیق اکبر شروع کرتے ہیں۔ دیکھو معیار دیکھو، جیسی روایت ادھر ہے ویسی روایت ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، چھپایا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت صدیق کے سینے کو خلیل سے تشبیہ دی ہے، اس لیے پہلے ابو بکر آپ جائیں گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی میرے بھائی، پہلے تو آپ ہی نے اندر جانا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہتے سنا ہے؟ اب ذرا سنیے، آپ بھی سنو صدیق اکبر کیسے علی کی منقبت پڑھے۔ ہم جب علی علی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا منہ کریلے کی طرح اتر جاتا ہے، ارے علی علی کرنا صدیق کی سنت ہے، اور صدیق کرنا علی کی سنت ہے۔ جو علی والا ہوگا وہ ذکر صدیق سے کبھی نہیں چلے گا، اور جو صدیق والا ہوگا وہ علی کے ذکر سے کبھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ دونوں تو نبی کے یار ہیں اور دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جب مولا مشکل کشا نے کہا کہ میں نے نبی پاک سے سنا کہ جس کو خلیل کا سینہ، ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے بھائی نہیں علی، پہلے تو آپ ہی اندر جائیں گے، کیونکہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام اور ان کے علم کو دیکھنا ہو۔ یہ صدیق منقبت پڑھے مولا علی کی، آدم علیہ السلام اور ان کے علم کو دیکھنا ہو، یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو دیکھنا ہو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز کو دیکھنا ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا ہو، محمد عربی مصطفیٰ اور ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو، تو
अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुजूर ने जिसके लिए हुजूर ने जिसके लिए ये कहा, मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? अली पहले तो आप जाएंगे, लेकिन वो भी अली के मुर्तजा थे, बाबे मदीनतुल इल्म थे। कहने लगे नहीं 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 अबू बकर मेरे भाई, पहले तो आप ही ने जाना है। मैं उस शख्स से आगे कैसे जा सकता हूँ जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया। अब हुजूर ने क्या फरमाया? मौला अली कह रहे हैं, अली ये मुर्तजा कह रहे हैं, कहते हैं मैंने हुजूर को कहते हुए सुना कि जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन सब लोग हैरान परेशान हसरत और निदामत के साथ आएंगे। जब हसरत और निदामत के साथ आएंगे तो उस वक्त अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ए अबू बकर और अबू बकर से मोहब्बत करने वालों, तुम सब जन्नत में चले जाओ। वाली ये मुर्तजा कहते हैं भाई अबू बकर, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि सब हसरत से आएंगे, निदामत से आएंगे, रोते चिल्लाते आएंगे, लेकिन एक मुनादी ये भी कहेगा कि अबू बकर और उनसे मोहब्बत करने वालों सब जन्नत में चले जाओ। तो जिसके लिए हुजूर ने ये फरमाया, फिर उसके लिए उससे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? मैं नहीं जाऊंगा, आप भी जाएंगे भाई अबू बकर। लेकिन सिद्दीक अकबर कहते नहीं नहीं अली, मैं उस शख्स से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, उससे मुकद्दम कैसे हो सकता हूँ जिसके लिए मैंने नबी को अपने कानों से ये कहते हुए सुना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कहा मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना है? कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुनैन और खैबर के अंदर अल्लाह की तरफ से दूध और खजूर का हदिया आया था। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से आया था। कौन कह रहा है? सिद्दीक। अल्लाह की तरफ से हुनैन और खैबर में दूध और खजूर का हदिया आया था। तो नबी ने फरमाया था ये तालिबो गालिब का हदिया अली इब्ने अबू तालिब के लिए है। तो उस वक्त अल्लाह अल्लाह जिसके लिए खुदा का हदिया है, मैं उससे आगे कैसे हो सकता हूँ? अली पहले तो आप ही जाएंगे। मौलाए कायनात ने कहा नहीं नहीं आप पहले आगे, मैं पहले नहीं जाऊंगा, इसलिए कि उस शख्स से आगे जाने की जुर्रत और हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए नबी ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख है। उसके लिए नबी फरमाया कि अबू बकर मेरी आंख है। सरकार कहे मेरी आंख है। अल्लाह अल्लाह, नबी के अंदाज़े बयान को तो देखे। बेटी को कहा बुदा तो मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत मौलाए कायनात को कहा मेरा भाई है, और सिद्दीक अकबर को कहा मेरी आंख है। और कौन रिवायत कर रहा है? मौला अली। मैं उससे आगे जाने की जुर्रत कैसे करूं? अबू बकर, हुजूर ने जिसको अपनी आंख कहो, तुम नबी की आंख हो, मैं हुजूर तुमसे आगे कैसे जा सकता हूं? नहीं नहीं पहले तो आप जाएंगे। सिद्दीक अकबर कहते नहीं नहीं मैं उस शख्स से आगे कैसे बढ़ सकता हूं? उस शख्स से आगे मैं कैसे जा सकता हूं कि मैंने शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन कायदुल मुरसलीन को कहते हुए अपने कानों से सुना है। क्या कहते हुए सुना है? सरकार फरमाते हैं कि जन्नत की सवारी पर क़यामत के दिन क़यामत के दिन अली बैठ कर के आएंगे। जन्नत की सवारी पर मैदान महशर में आएंगे और एक बंदा निदा करेगा, अल्लाह अल्लाह। क्या निदा करेगा? कि नबी के एक बेहतरीन बाप थे और नबी का एक बेहतरीन भाई था। जो नबी के बेहतरीन बाप थे उन्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, और जो नबी का बेहतरीन भाई था खातिमुन नबीयीन का, उसे अली के मुर्तजा कहते हैं। तो जिसके लिए नबी ने यह फरमाया कि क़यामत में बेहतरीन भाई का खिताब जिसको दिया जाएगा और नबी के भाई की हैसियत से जिसको उठाया जाएगा, मैं उससे आगे कैसे बढ़ सकता हूं? नहीं नहीं अली तुम पहले जाओगे। मौला अली ने कहा मैं उस शख्स से आगे कैसे जा सकता हूं? आगे जाने की जुर्रत कैसे कर सकता हूं? मौला अली कहते उससे आगे जाने की जुर्रत कैसे कर सकता हूं? मुझे यकीन है कि मेरा सुन्नी थक नहीं सकता। हदीस तवील जरूर है लेकिन आपके लिए तवील नहीं है। आप थक नहीं सकते, मुझे जरूर पता है, इसलिए कि जबान मेरी है लेकिन बात मैं किसकी कर रहा हूं? अल्लाह अकबर। आज अली की जबान के सदके मैं सिद्दीक की मनकबत पढ़ रहा हूं, और सिद्दीक की जबान वाली मनकबत मौला अली के लिए मैं अपनी जबान से पढ़ रहा हूं। हज़रत सिद्दीक अकबर ने जब कहा कि क़यामत के दिन ऐलान होगा कि नबी का बेहतरीन बाप हज़रत खलील थे, नबी का बेहतरीन भाई हज़रत अली थे, तो उससे आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? उसके आगे जाने की जुर्रत मैं से कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं आप भी जाएंगे अली। मौला अली ने कहा नहीं नहीं अबू बकर, मैं उस शख्स से आगे कैसे चला जाऊं? उससे आगे जाने की जुर्रत कैसे करूं? क्योंकि मैंने रसूल पाक को कहते हुए अपने कानों से सुना है कि क़यामत का दिन होगा, रिज़वान जन्नत, जन्नत का खाजिन जन्नत की चाबी लाएगा, और जन्नत की चाबी लाने के बाद
پھر جو ہے مالک جہنم جو ہے وہ دوزخ کی چابی لائے گا اور جنت اور جہنم کی چابی لا کر خالق ارض و سما حکم دے گا کہ یہ چابیاں ابو بکر صدیق کے حوالے کی جائے. کس کے حوالے کی جائے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جنت اور دوزخ کی چابیاں مولا علی کہتے ہیں ابو بکر تمہارے حوالے کی جائے گی. اور اللہ کا منادی کہے گا، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور حکم فرماتا ہے یہ جنت اور جہنم کی چابیاں ہیں. ابو بکر جسے چاہو جنت میں بھیج دو اور جسے چاہو جہنم میں بھیج دو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہوگا؟ پٹلاد والوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. کہاں گئے وہ جو صدیق کے نام پر منہ چھوٹا کرتے ہیں؟ چابیاں تو ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی، چابیاں تو ابو بکر کے ہاتھ میں، جنت کی بھی اور جہنم کی. اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہے گا ابو بکر کو سلام اور کہے گا کہ جس کو چاہو جنت میں بھیجو، جس کو چاہو جہنم میں بھیجو. جو تبرہ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو علی کے مرتضیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ وہاں اتنی جمتی ہے تمہارے دانت کیوں کھٹے ہوتے ہیں؟ حضرت نصیرالدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب کر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا کیوں ہے؟ تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں پتا چلا نہ وہاں علی کے دشمنوں کی چلے گی نہ وہاں صدیق کے دشمنوں کی چلے گی. مزے تو ان کے ہوں گے جو علی والا بھی ہوگا صدیق والا بھی ہوگا. اسی لیے میرے امام نے کہا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. حضرت مولا علی نے کہا میں اس کے آگے کیسے جاؤں جس کے ہاتھ میں چابیاں ہوگی جنت کی، جہنم کی چابیاں جس کے پاس لا کے دی جائے گی. اللہ اللہ تو میں اس کے آگے کیسے ہوں؟ میرے بھائی ابو بکر پہلے تو آپ ہی نے جانا ہے. لیکن وہاں صدیق بھی چپ نہیں ہوئے. صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں نہیں علی نہیں، پہلے تو آپ نہیں جانا ہے. اس لیے کہ میں نے معراج کے دولہا کو کہتے ہوئے سنا ہے. اور کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہ میرے پاس جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے اور علی سے پیار کرتا ہے، آپ سے اور علی سے. آپ محبوب خدا ہو اور آپ کے صدقے علی محبوب خدا ہے، تو آپ سے اور علی سے اللہ پیار کرتا ہے. تو آقا کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر کیا. پھر کہا کہ اللہ فاطمہ سے بھی پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے، میں نے سجدہ شکر کیا. پھر کہا اللہ حسن حسین سے بھی محبت کرتا ہے، میں نے سجدہ شکر کیا. تو کہا علی جس سے خدا اور اس کے گھر والوں سے پیار کرتا ہو میں اس سے آگے کیسے جانے کی جرات کروں؟ پہلے تو آپ ہی جائیں گے. پھر مولا علی نے کہا نہیں نہیں ابو بکر نہیں، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ فرمایا میں نے حضور کو کہتے سن. آپ تھک گئے تو ایمان بھی مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. بہت یہ سب سننے کے لیے جرات چاہیے، ہاں، اور کہنے کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں. لیکن سننے کے لیے جرات چاہیے. ہاں پیچھے والے بھی اگر زندہ اور بیدار ہے تو ذرا میں ان سے بھی چاہتا ہوں کہ میں صدیق اکبر کا ذکر کر رہا ہوں، مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں میں. ہاں، اور رافضیت اور خارجیت میں بجلی گرانا میرا کام ہے. جو ہم نہیں لگانا ہے اور کچھ لوگ ایسی میٹنگ کرتے آتے ہم نے جواب نہیں دینا ہے. تو یاد رکھیں یہ ایسی محفل تھوڑی ہے، یہاں کوئی ایرا کہرا بیٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں ذکر مولا مشکل کشا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان علی مرتضیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بڑے بھائی حضرت حافظ عبدالرحیم برکاتی نے
कहा था कि पेटलाद में 1 घंटा ही बयान करना है क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब है तो घर जल्दी जाना है, लेकिन मैंने अभी तो पहली हदीस शुरू की, अभी इसको खत्म भी नहीं किया है। हाँ, अभी कुछ और भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो थोड़ा सा जरा, मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि चेहरे खिल करके ये जरूर कहे कि आप मरतबत सुन रहे हैं और सुन रहे हैं। और फिर ये कोई स्टेज का नाज़िम थोड़ी बयान कर रहा है, ये अली मुर्तजा बोल रहे हैं। ये कोई मुकर्रिर मस्जिद का जो है वो परेशान होकर के किसी के दबाव में थोड़ी बोल रहा है, सिद्दीक के अंदर बोल रहे हैं। सिद्दीक अली की गुफ्तगू हो रही है, प्रेशर में नहीं हो रही है, और वहां इत्तेफाक से कोई और है भी नहीं, वहां कोई है भी नहीं। सिद्दीक अली को आगे बढ़ाते और अली के मुर्तजा सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ाते, लेकिन ये पहले आप चल रहा है। मौला अली से कहा, अली जिसके पूरे कुंबे से खुदा मोहब्बत करता है, मैं उससे कैसे आगे चले जाऊं? पहले तो आगे आप ही को जाना है, क्योंकि तेरा तो पूरा खानदान ही महबूब खुदा है। बेदम के ही तो बात है, मकसूद है कायनात उनके साथ हुसैन हसन मुस्तफा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा तो पूरा खानदान ही महबूब खुदा। पहले तो आपने आगे जाना है, लेकिन फिर सुनो, सैयदना सिद्दीक अकबर भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी इस्तिदलाल की कुव्वत लगा दी। लोग छुपाने में कुव्वत लगाते हैं, यहाँ बताने में कुव्वत लगाते हैं, यहाँ बताने में अल्लाह दोनों पे रहमत फरमाए। उन्होंने बता दिया तो आज मुझे बताने का मौका मिल गया, वरना मेरी गुफ्तगू का उन्वान कहाँ से आता? तो कहा कि अली तेरा तो पूरा खानदान ही महबूब खुदा है, तेरा तो पूरा खानदान ही से खुदा मोहब्बत करता है, मैं कैसे तुझसे आगे जाऊं? आगे तो आपको जाना है अली। अब मौला अली कहते नहीं, उससे मैं कैसे आगे जाने की जुर्रत कर लूं, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए। कौन कह रहा है? अली कह रहे, अली कौन कह रहे? अली कह रहे कि मैंने नबी को कहते सुना कि पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिद्दीक अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम। सबके ईमान से वज़नी ईमान, ज़मीन वालों में सबसे वज़नी ईमान अबू बकर सिद्दीक का ईमान होगा। कौन कह रहा है? अरे मुझ जैसे ईमान वाले, आप जैसे ईमान वाले लोग जल्दी से किसी बदअकीदा के हाथ में हाथ नहीं देते, किसी आम सैयदजादे की बेअदबी नहीं करते। तो जिसका ईमान सबसे ज्यादा वज़नी हो और अली कह रहे हो, वो बीबी ज़हरा को दुख कैसे पहुंचा सकता है? वो बीबी ज़हरा को तकलीफ कैसे दे सकता है? वो मौला अली को दुख कैसे दे सकता है? ये सब झूठे फसाने हैं, और मेरी गुफ्तगू इस पर बहुत तफसील के साथ मौजूद है। आज मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता, आज तो मैं दोनों आकाओं की ज़बानी, दोनों की मरकबत पढ़ना चाहता हूँ। तो नबी ने पाक ने फरमाया कि जमीन वालों में सबसे ज्यादा वज़नी जिसका ईमान है वो अबू बकर है, मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं, अबू बकर पहले तो आप जाएंगे। फिर सिद्दीक अकबर जब सुन चुके कि मेरा ईमान सबसे मजबूत है, वज़नी है, हुजूर ने कहा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं अली, उस शख्स से मैं कैसे आगे जाने की जुर्रत करूं कि जब क़यामत का दिन होगा तो अली इब्ने अबू तालिब, मैंने रसूलुल्लाह को कहते सुना, आका को फरमाते सुना कि अली इब्ने अबू तालिब जो है, और वो अपनी औलाद के साथ और अपनी बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा साजिदा नकिया तकिया रकिया, जिसके आंचल को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा, जिसके आंचल को, ये मैं कह रहा हूँ, जिसके आंचल को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। हमारा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ारत पे ना खुश है। तो सैयदना सिद्दीक कहते हैं अली जिसके लिए नबी ये पाक ने
فرمایا کہ علی قیامت کے دن آئیں گے تو اپنی اولاد کے ساتھ آئیں گے اور ان کی بیوی کے ساتھ، بی بی زہرا کے ساتھ آئیں گے. تو جب وہ آئیں گے تو اس شان سے میدان محشر میں آئیں گے. محشر کی ہولناکی آپ مجھ سے تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا، لیکن صدیق اکبر کہتے علی اپنے کنبے کے ساتھ بیوی اور شہزادوں کے ساتھ آئیں گے تو اس شان سے، اس کر و فر سے آئیں گے کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کون سا نبی آ رہا ہے، یہ کون سا نبی آ رہا ہے اس شان و شوکت کے ساتھ. تو اس وقت صدیق کہتے ہیں منادی ندا دے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقی، یہ نبی علی ابن ابو طالب ہے. بتا جو محشر میں شان سے آئے گا میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں علی پہلے تو آپ جائیں گے. حضرت مولا علی اب بھی چپ نہیں ہوئے. اگر آپ کہہ دیں تو میں چپ ہو جاؤں. ابھی وہ چپ نہیں ہوئے. سیدنا مولا کائنات کہتے نہیں ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے، پہلے تو آپ جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ کوئی جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا. کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا بندے تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا. وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہوگا. تو جس کے لیے خدا جنت کے 8 دروازے کھول دے میں اس سے آگے کیسے جاؤں؟ میرے بھائی ابو بکر پہلے تو آپ نے جانا ہے. صدیق اکبر اب بھی چپ نہیں ہوئے. کہا کہ علی اس کے آگے جانے کی جرات میں کیسے کر لوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا. آقا فرماتے ہیں جنت میں ایک محل میرا ہوگا اور ایک محل ابراہیم خلیل اللہ کا ہوگا. تو خلیل کے اور میرے محل کے درمیان اگر کسی کا محل ہوگا تو وہ علی ابن ابو طالب ہے. خلیل و حبیب کے بیچ میں جس کا محل ہوگا وہ کون ہے؟ وہ میرا. وہ کون ہے؟ وہ میرا علی ہے. ہاں علی ہے، ہاں علی ہے. حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے. فرمایا کہ جنت میں میرا محل اور میرے سامنے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا محل اور ہم دونوں کے بیچ میں حضرت مولا علی کا محل. اس سے آگے میں کیسے چلا جاؤں میرے بھائی علی؟ اب میں نہیں آگے جاؤں گا، آپ پہلے آپ جائیں، اندر آپ جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ جانا ہے. مولا علی کہتے نہیں 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 ابو بکر نہیں، میں اس شخص سے کیسے آگے چلا جاؤں؟ اس سے آگے جانے کی میں کیسے ہمت اور جرأت کر لوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آسمان کے فرشتے اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہر روز ابو بکر کو دیکھتے ہیں. ہر روز. ابو کیوں رشک سے کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ جبریل تمنا کرتے ہیں کوئی کام ہو، کوئی کام آ جائے تو جلدی سے زمین پہ جاؤں مدینے میں اور یار کا دیدار کروں. بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں. جبریل سدرت چھوڑ، وہ تمنا کرتے کام آئے تو جاؤں. اور ابو بکر کی قسمت ہر وقت حضور کو دیکھ ہی رہے. معذاللہ اس پر میں صدیق اکبر کو رسول ملائکہ پہ فضیلت نہیں دینا، بیچ بیچ میں مجھے آج کل وضاحت کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ لوگ اندھیرے میں بیٹھ کر کے سنتے رہتے ہیں اور اس کا اپنا اپنا مطلب نکالتے رہتے تو مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے. مجھے اجالے میں بیٹھنے والوں کا خوف نہیں ہوتا، ان کا ہوتا ہے جو اندھیرے میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور اپنی مطلب کی نکال رہے ہوتے. تو رسول ملائکہ پہ میں صدیق اکبر کو کیا اللہ اکبر ہم کسی غیر رسول کو جو ہے وہ کسی رسول ملائکہ پہ فضیلت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نے بھی تو علماء کی جتیاں سیدھی کی ہے نا، لیکن جزوی فضیلتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. یہ ہم مانا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن علماء کی کچھ جتیاں ہم نے بھی چند دن سیدھے کی ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اور بات کبھی کبھی کسی کی بات کا پہلو نکالنے سے پہلے بات کہنے والا زندہ ہو تو تھوڑا سا اس سے بات بھی کر لینا چاہیے. کیا ہے آپ کہنا کہہ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ کو نہیں کہتا، جو اندھیرے میں بیٹھے میرے بھائی میں بھی ہے نا سن رہے ہیں ان سے کہتا ہوں اللہ کے لیے تھوڑا سا مجھ سے بھی بات کر لیا کرو. اگر 2 چیزیں ہوتی ہیں غلط کہہ دیا
तरफ रुजू करने का ज़र्फ रखते हैं, और अगर सही कहा है तो फिर आपको भी मान लेना चाहिए। तो मैं सिद्दीक के अकबर को कोई बात नहीं कह रहा हूँ, आप रसूल मलाइका अल्लाह पर उन पे फजीलत नहीं दे रहा हूँ। हज़रत मौलाए कायनात कह रहे हैं कि फरिश्ते अबू बकर को रसूलुल्लाह ने फरमाया रश्क की निगाह से देखते हैं, तो अबू बकर जिसको फरिश्ते रश्क की निगाह से देखें, मैं उससे आगे कैसे चले जाऊं? पहले तो आप जाएंगे, पहले तो अब सिद्दीक अकबर भी चुप नहीं रहे, बस अब थोड़ी देर में ये किस्सा खत्म होता है। पहले कौन, बात ये अंदर पहले जाता कौन है, यही बात होगी। और आपका शौक रहेगा तो आगे भी फिर कुछ बात होगी। जब सिद्दीक अकबर के बारे में अबू बकर को फरिश्ते रश्क की नजर से देखो, पहले तो आप जाएंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं नहीं अली, पहले तो आप जाएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया और मैंने अपने कानों से सुना, उससे आगे मैं कैसे चला जाऊं जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अली वो हैं और औलादे अली वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में मसाकीन, यतामा और कैदियों को खाना खिलाते हैं। जिसके लिए यतीम मिस्कीन की मदद का जिक्र कुरान कहता है, मैं उससे कैसे आगे जा सकता हूँ? नहीं नहीं अली, पहले तो आप जाएंगे। एल इस पर होता है कि मौला अली ने जब सुना ना कि कुरान में मेरा जिक्र बयान कर रहे हैं अबू बकर, अब वो भी कुरान ला रहे बीच में। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब तक रसूलुल्लाह की बात थी तो रसूलुल्लाह की बात चल रही थी, अब कुरान की बात आई ना कि अली और आले अली वो हैं, अली और आले अली वो हैं, अली जो कैदियों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खाना, आले अली होना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुकद्दर की बात है। बेशक खानकाएं सूफी बना सकती है चोर और डाकुओं को भी सूफी बना सकती है, खानकाओं का रंग है। शरीरों को दरसगाहें आलिम और संजीदा बना सकती है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन किसी खानका में अभी तक इतनी जुर्रत न हुई, किसी मदरसे में अभी तक इतनी ताकत पैदा न हुई कि वो किसी गैर सैयद को सैयद बना सके। इसलिए कि आलिम और सूफी मखलूक बनाया करते हैं, आलिम और सूफी मखलूक बनाया करते हैं, सैयद खालिद बनाया करते हैं, सैयद खालिद। इसलिए जो मेरे सादात भाइयां बैठे हैं, मैं तो अपनी सियादत के झुनझुने बजाने का आदी नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे अपने आमाल पर बड़ा अफसोस है। लेकिन मेरे सैयद भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, आले अली और आले फातिमा होना बहुत बड़ी शहादत है। ये कसब से नहीं मिलता बल्कि ये नसब की बरकत है। लेकिन आजकल मेरे सैयद भाइयों को बाज़ जगह देखकर मुझे तकलीफ होती है, जिससे दूसरों को मुंह खोलकर हज़ियान गोई का मौका मिलता है। तो मैं आपकी दुश्मनी में वल्लाह नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपका छोटा भाई, आपका खादिम होने की हैसियत से कहता हूँ, ऐसा कुछ मत करो जिससे गैर सादात को तुम पर तान करने का मौका मिले। इसलिए कि औरों के लिए दीन पर अमल करना इसलिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह का फरमान है, सैयदों के लिए दीन पर अमल करना इसलिए ज़रूरी है कि नबी का फरमान भी और तुम्हारे नाना का फरमान भी, इसका खास ख्याल रखना। अगर तुम दाढ़ी न रखोगे, देखो एक बात, अगर आप पड़ोसी के बच्चे को कह दें बेटे पानी ला, वो हूं करके चला जाए, उतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर बेटा नजरें फेर कर चला जाए, ज्यादा दुख होगा। इसलिए कि पड़ोसी के बच्चे से भी प्यार है, लेकिन खुद के बच्चे से डबल प्यार है। एक बच्चा होने की वजह से, एक औलाद होने की वजह से बिला तमसील हुजूर को अपने सैयदों से, अपने नवासों से डबल प्यार है। एक उम्मती होने की वजह से और एक नवासा होने की वजह से। जब उम्मती दाढ़ी मुंडा के गटर में फेंकता है तो एक तकलीफ होती होगी, जब नवासा दाढ़ी मुंडा के गटर में फेंकता है तो डबल तकलीफ होती होगी। इसलिए अपने नाना को क्यों तकलीफ पहुंचाते हो? आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा, इसको महसूस करना, तन्हाई में मेरी बात को गलत मत लेना, महसूस करना, और इस पे गुरूर मत करना कि तुम सैयद हो, इस पे गुरूर मत करना कि तुम सैयद हो। इसलिए कि हमारे शजरे तो किसी का 28 के बाद, किसी का 30 के बाद, किसी का 35 के बाद जा कर के मिलता है। हजरत इमाम जाफर सादिक वो सैयद हैं, 5 पुश्तों के बाद जिसका शजरा जाके मिलता है। लेकिन इमाम जाफर सादिक
اپنے مریدوں سے اپنے ساتھیوں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے قیامت میں جب تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو تم جعفر صادق کی سفارش کر کے میری بھی مغفرت کروا لینا.